Good morning, students. Welcome to YouTube class. Circles. In this chapter, we already discussed about introduction of circles, parts of the circles, and theorem related to arc subtended by the chord of a circle and angle subtended by the arc of a circle. And also, we are discussed about cyclic quadrilateral and exercise problems related to the cyclic quadrilateral. Therefore, in this class we discussing about some more examples and exercise problems related to cyclic quadrilateral and circles. Then first one problem is, in the given figure, angle PQR is equal to 100 degree, where P, Q and R are points on a circle with center O. Find angle OPR. Observe the diagram carefully. Here O is the center of the circle and PR is the chord of a circle. Observe that PR is the chord of a circle and angle PQR is equal to 100 degree. The angle PR is the chord and angle PQR is the angle subtended by the chord PR at the minor arc. And angle, and take S, the another point S in the major arc, and angles PSR is the angle subtended by the chord PR in the major arc, and also angle POR is the angle subtended by the chord PR at the center. There are three angles formed by the chord PR. Therefore, one is PQR, another one is POR, and another one is PSR. PQR is given and PR is chord. We know that PR is chord. We mark point S on the major arc of the circle. Major arc alli S point anna mark ಮಾಡಬೇಕು and join the PS and PR. Then we get angle PSR. PQRS is a cyclic quadrilateral. Then observe the diagram. PQRS is a cyclic quadrilateral because all the four vertices of the quadrilateral PQRS lying on a circle. Then PQRS is a cyclic quadrilateral. We already know that cyclic quadrilateral is the quadrilateral in which all the four vertices of the quadrilateral are lying on a circle. Then that type of circles quadrilateral we call as cyclic quadrilateral. Then PQRS is a cyclic quadrilateral. So angle PQR plus angle PSR is equal to 180 degree because sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is equal to 180 degree. ನಿಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತಾಗಿ pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is equal to 180 degree. Then angle PSR plus angle PQR is equal to 180 degree. PQ ಗೆ S opposite vertex ಹಾಗಾಗಿ angle PQR plus angle PSR is equal to 180 degree ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Angle PQR is given 100 degree plus angle PSR is equal to ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ is equal to 180 degree. Then angle PSR is equal to 180 degree plus 100 degree is transferred to RHS, then it becomes minus 100 degree. Then 180 degree minus 100 degree which becomes 80 degree. Then angle PSR is equal to 80 degree. Arc PQR subtends angle POR at the center of a circle and angle PSR on points S. So angle POR is equal to 2 angle PSR. Angle POR is equal to 2 angle PSR. Then angle POR is equal to 2 into 80 degree. PSR because 80 degree ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? angle POR is equal to angle 2 into angle PSR because according to the theorem angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by the it at any point, other point on the circle. For example, here PQR is an arc and O is the center of the circle and angle POR is the angle formed by the arc PQR. Then S is the another point in the remaining part of the circle. Then angle POR is equal to 2 into angle PSR ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Therefore angle POR is equal to 2 into PSR is already find out ಮಾಡಿದ್ವಿ 80 degree. 2 into 80 degree which is equal to 160 degree. Then angle POR is equal to 160 degree ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Next, now in triangle OPR triangle ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. OPR ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. In triangle OPR, OP and OR are the radii of the same circle. Then they are equal. Then OP is equal to OR. Therefore angle OPR is equal to angle ORP because angle opposite equal sides are equal ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು OPR is equal to ORP ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OPR
angle OPR plus angle ORP plus angle POR is equal to 180 degree, angle sum property of a triangle. Then angle OPR plus angle OPR, because OPR is equal to ORP. Then ORP is equal to OPR ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ORP ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇ ಬರ್ಕೋಬೋದು OPR ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Then angle OPR plus angle OPR is plus angle POR is equal to 180 degree. Then OPR plus OPR ಏನಾಗುತ್ತೆ, angle 2 angle OPR plus 160 degree. POR is 160 degree. Then 160 degree is equal to 180 degree. Then 2 angle OPR is equal to 180 degree minus 160 degree. Then it becomes 2 angle OPR is equal to 20 degree. Then angle OPR is equal to 20 degree divided by 2. 2 ones are 2 tens. Then angle OPR is equal to 10 degree. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, angle OPR ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ 10 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. And next one, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. Question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle, diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. Prove that it is a rectangle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ diagonals, there are 2 diagonals in a quadrilateral. Cyclic quadrilateral ಅಂದರೆ the 4 vertices of the quadrilateral are lying on a circle is called cyclic quadrilateral. And rectangle means a quadrilateral in which, or a parallelogram in which opposite sides of a quadrilaterals of a parallelogram are equal and parallel, and each angle ಅಥವಾ any one angle measures 90 degree is called as rectangle ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟರಲ್. ದೀಸ್ ದ 4 vertices of the quadrilateral are lying on a circle with center O. Then ABCD is a cyclic quadrilateral. Then AC and BD are 2 diagonals. AC and BD are 2 diagonals intersect at point O. O is the center of the circle, and therefore the AC is also a diameter of the circle, and BD is also a diameter of the circle because it is the line passing through the center and having 2 end points. Then it is a diameter. Then AC and BD are called 2 diameters of the circle. Given, let ABCD is a cyclic quadrilateral where diagonals AC and BD are diameters. Understand? AC and BD are diameters ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Prove that ABCD is a rectangle. ನಾವು ABCD rectangle ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Proof. A rectangle is a parallelogram with one angle 90 degree. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ rectangle is a parallelogram with any one angle measures 90 degree. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು. We need to find any one angle measures 90 degree ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. First we have to prove ABCD is a parallelogram. First ನಾವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ABCD is a parallelogram ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then any one angle measures 90 degree ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then since BD is the diameter, arc BAD ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ BD is a diameter, then arc BAD is a semicircle. ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು BAD ಅನ್ನೋ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ BAD ಮೆಜರ್ಸ್ 90 degree ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೆಮಿಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 equal parts, 2 halves. ದೆನ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವೃತ್ತ 2 ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ BD ಅನ್ನೋದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ BAD ಅನ್ನೋದು ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ BAD ಇದು ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ BAD ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. Similarly, AC is the diameter of the circle and ABC is also a semicircle. Then angle ABC is equal to 90 degree because angle in the semicircles are right angle anta gottide. Next, also ABCD is a cyclic quadrilateral.
ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿ ನಿಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. Then angle BCD is equal to 180 degree minus 90 degree. Then angle BCD is equal to 90 degree. Angle ABC plus angle ADC is equal to 180 degree. Then angle ADC plus 90 degree is equal to 180 degree. Then angle ADC is equal to 180 degree minus 90 degree. Then angle ADC is equal to 90 degree. So in quadrilateral ABCD, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, which is equal to 90 degree. Yellow kuda each angle measures 90 degree. Then ABCD is a parallelogram. Then each angle measures 90 degree. Then ABCD is a rectangle. Now in ಹೇಳ್ಬೋದು, since angle A is equal to C and angle B is equal to D, both pair of opposite angles are equal. Then ABCD is a parallelogram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Also all angles are 90 degree. Then ABCD is a parallelogram and with one angle 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. Rectangle one angle ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore ABCD is a rectangle. Hence the proof. Understand? Next problem. If the non-parallel sides of a trapezium are equal. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is a cyclic. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ cyclic quadrilateral ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ABCD is a trapezium where AB parallel to DC, because trapezium is a quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel, that is AB parallel to DC, and non-parallel sides are AD and BC are non-parallel sides are equal, that is AD is equal to BC. given ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ AD is equal to BC ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ non-parallel sides are equal ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ AD is equal to BC ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Statistics means it is the one of the branch of mathematics. It deals with the collection of and data and presentation and analysis of numerical data in a different way. Grouped frequency distribution and ungrouped frequency distribution, mean, median, mode, these are all comes in this chapter. The definition of the statistics is defined as the collection, the presentation, analysis of interpretation of numerical data. Collection of data, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ, ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Statistics is the science and arts of dealing with the figures and facts. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಾಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ an fact, about an instant. Let us begin with an exercise on gathering data by performing the following activities. For example, you are all data comparing to your daily life. Collection of data is height of 20 students of your class. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೈಟನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಯರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೈಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 167 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 168 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಈ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. Or another one example is number of absentees in each day in your class for a month. For example, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆಂಟೀಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಡೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ 9. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್.
height of 15 plants in or around your school. These are all collection of data in our daily life we are observed. Therefore, this is collection of data. Let us move to result. Students have gathered. How did they collect their data in each group? Did they collect the information from each and every student, house or person concerned for obtaining the information? The information should be collected by the each and every student. The collection of data or the collection of marks obtained by the student in a individual subject. Therefore, they get information each and every students. Did they get the information from some source like available school records? For example, sometimes ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಾಗ, ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ. In the first case, when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called as primary data. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, when the information was gathered from a source which already had the information stored, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ. ದ ಡಾಟಾ obtained is called as secondary data. Such data which has been collected by someone else in another context needs to be used with great care, ensuring that the source of reliable. For example, your textbooks. These textbooks are wrote by another textbook members ಅಥವಾ senior teachers. Therefore, the printed textbook can be used to your syllabus, your classes for the information to your academic year. For example, ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Therefore, the collection of data can be classified into two types. One is primary data and another one is collection data. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಓವರಲ್ಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ. ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ. ಅದೇ ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Therefore, analysis of data, presentation or analysis of data. ನಮಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಟಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained by 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಆ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62. These are the obtained marks in a test of mathematics test of 10 students. The data is in the form of is called as raw data. ಇದು ರಾ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್
ಈ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ತಾನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇಗ 10 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡ್ ಯು ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ 2019 and 20 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ avoid the stress, we have to use the definite pattern, definite method to arrange the given information. Therefore it to be less time consuming if these scores were arranged in ascending or descending order. ಇದೇ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ 25, 36, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78, 95 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 95 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ದಟ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 25 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 95. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. The data can be presented by using different method ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then can be arranged in ascending or descending order. That can be arranged in a table. That can be arranged in a graph, graphical representation ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. That experiment, that method of writing we called as presentation of data ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The presentation of data in ascending or descending order can be quite time consuming, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Particularly when the number of observations in an experiment is large. ಇಲ್ಲಿ number of observations is the low limit, 10 students, only 10 students, but in some cases the number of observations are large, 100 students, 150 students, 200 students can be in a test, in a exam. Then the marks obtained by the 100 students is large information, it having a large data. Therefore in that condition we cannot easily analyze the information. Therefore we can write ascending or descending order, or it can be write in a tabular column, or that it can be written in a bar graph. Any way, that way we can understand easily information and less time. ಅವಾಗ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ಥರ ನಾವು ಅವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ 30 ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಅವರು 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 92, 88, 80, 70 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 100ಗೆ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Recall that the number of students who have obtained a certain number of marks is called as frequency. This is called as frequency. 10 is frequency, 20, 36, 92, 95. In particular ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, frequency of those marks ಅಂತ ಇವನ್ನ ನಾವು frequency ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. For instance, 4 students got 70 marks. ನೋಡಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದರೆ 4, 1, 2, 3, 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ the frequency of 70 marks is 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಪೀಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ.
10 ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 20 ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 70 ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 72 ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಈಗ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4. To make the data more easily understandable, we write it in a tabular column. This is called as a tabular column. Frequency distribution, ungrouped frequency distribution table ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This is the one of the method of writing the information data, the presentation of data, that is ungrouped frequency distribution. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ 10 ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. 20, 36, 92, 95, 40, 50, 40, 50, 56, 60, 70 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 88, 70 ಆದಮೇಲೆ 72 ತಗೊಂಡು 72 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 72 ಆದಮೇಲೆ 80 ಇದೆ, 80 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 88 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 92 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಪ್ಟೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಟೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 95 ವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 10 ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 20 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 36 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 44 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The frequency of 40 is 4 because the 4 students obtained 40 marks in a mathematics exam. 50 3 students, 56 marks 2 students, 60 marks 4 students, 70 marks 4 students, 72 marks 1 student ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, 80 marks 1, 88 2 students. ಅದೇ ರೀತಿ 92 marks 3 students got 92 out of 100. Then 95 out of 100 the highest marks is 95. Only 1 students got 95 marks in a mathematics exam out of 30 students. Therefore this is called an ungrouped frequency distribution table or simply a frequency distribution table. Note that you can also tally marks in presenting these tables. Tally ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ ವರ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ 100 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಫ್ಟರ್ 1 month. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ವರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್. ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸಸಿ ನೆಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 100 ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 100 ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 100 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲವರು 100 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ, 100 ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ 100 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಮಂತ್ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 95 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ 67 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 28 32 65 ಈ ರೀತಿ 100 ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಸರ್ವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 100 ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಚ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸೊ ದಟ್ ಎ ರೈಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಅವರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓದೋರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. we condense it into groups like 20 to 29, 30 to 39, 90 to 99. ಈ ರೀತಿ 20 ಇಂದ 29,
20 ಇಂದ 29 ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ 20 ಇಂದ 29 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 30 ಇಂದ 39 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಥರ 39 ಆದಮೇಲೆ 40 to 49 50 to 59 60 to 69 ಓಕೆ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ನಾವು 20 to 29 30 to 39 90 to 99 ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ 10 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 29 ಮೈನಸ್ 20 ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ 20 to 29 ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ 10 ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ 30 to 39 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 30 to 39 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ 10 ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 to 29 20 ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಯರ್ class limit and 29 we called as upper class limit ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ therefore the lower class limit is 90 and upper class limit is 99 in the 90 to 99 class intervals therefore number of plants ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು the information can be recorded and recall that using tally marks the data above can be condensed in tabular form by using tally marks ನಾವು ಈಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ 3 ಕಾಲಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ 20 to 29 30 to 39 ಈಗ 29ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 30 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 39ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39ಗೆ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 40 ಇಂದ 49ವರೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಇಂದ 59ವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ 60 to 69 70 to 79 80 to 89 90 to 90 ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು 20 ಇಂದ 29ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 30 ಇಂದ 39ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 39ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪು 40 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು 49ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಈಗ 20 to 29 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು 20 to 29 ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 29 1 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಆಯಿತು 1 ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು 20 to 29 ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇದಾವ ಯಾವಿಲ್ಲ 1 ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 23 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 therefore 3 ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ 3 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು 1 2 3 20 27 23 ಅಂತ 3 ಬಂದು ಅವು 3 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗೆರೆಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 3 ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 30 to 39 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು 30 ಇಂದ 39 ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ 32 ಬಂತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 33 ಬಂತಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32 ಬಂತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆರೆ 38 ಬಂತಾ ಗೆರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 14 ಆಗುತ್ತೆ ದಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಷ್ಟು 5 ಈಗ 4 ಮತ್ತು 5 ಅಂದಾಗ 5 ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ 1 2 3 4 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ 5 ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ 5 ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ 5 ಪ್ಲಸ್ 4 10 ಪ್ಲಸ್ 4 14 ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 14 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 40 to 49 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಆಯಿತು 50 to 59 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ 60 to 69 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ 60 ಇಂದ 69 ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತೇಳಿ ಈ 61 ಅಂತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೆರೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು 65 ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 65 ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು 69 ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
6 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, 5 ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 5 + 5 10, 10 + 5 15 + 3 18 ಆಗುತ್ತೆ. therefore 60 to 69 ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ 18 ಅಂದರೆ 18 ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ 60 to 69 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 18 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಎಷ್ಟು 23 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟು 23 ಅಂದರೆ 80 to 89 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. 100 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಇಂದ 89 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 23 ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ 23, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದಂತ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ 3 ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಬರೀ ಕೇವಲ 20 to 29 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಡಾಟಾ and enable us to observe certain important features at a glance. This is called as a grouped frequency distribution table, where we can easily observe that 50% or more plants survived in 80, 18, 10 plus 23 plus 12 is equal to 71 schools. We observe that the classes in the table above are non-overlapping. Note that we could not have made more classes or of shorter size or fewer classes of larger sizes also. For instance, the intervals could have been 20 to 26, 27 to 31 and so on. So there is no hard and fast rule about this. Expect that the classes should not overlap ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ 20 to 26, 27 to 31 ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 20 to 29, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 to 39, 39 to 40, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39 to 40, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49 to 50 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗದಂಗೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 50% ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರೆ 80, 18, 10 ಮತ್ತು 23 ಮತ್ತು 12 ಅಂದರೆ 71 ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.